الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا گزارنا پیش اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد، کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد، نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد، نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد، کہ دانا دانا ہے تسبیح کا امام کے بعد، ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن، ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن، رسول پاک علیہ روح السلام کے بعد، نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد۔ من علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ربیع الاول شریف کا مقدس اور بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فکن ہو چکا ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ حقیقت حال یہی ہے کہ یہ اسی کی توفیق ہے، اسی کا کرم، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو اس عادت سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اہل سنت و جماعت پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں میلاد منانے والوں میں رکھا، انکار کرنے والوں میں نہیں رکھا۔ یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے اور ہم اس کرم پر میلاد منا کر ہی اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی حلقہ اشرفیہ کھارا در کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہوتا ہے اور اس مرتبہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کو جنہوں نے خلوص اور محبت کے ساتھ یہ محفل سجائی، اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی اسماء ہیں وہ انسان کی شناخت کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ کسی کا نام اگر رکھتے ہیں اس کی شناخت کے لیے پتہ چل جائے یہ فلاں آدمی ہے۔ اگر نام نہ ہو
تو انسان کی شناخت نہ ہو. نام انسان کی شناخت کراتا اس لیے ہم نام رکھتے ہیں نا. ورنہ اگر کوئی نام نہ ہو، فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا، آپ سمجھ نہیں سکتے کس کے بارے میں کہا تھا. اور جب نام دے دیا جائے تو تعین ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ حقیقت ہے، اسی لیے نام رکھے جاتے ہیں. لیکن نام رکھنے میں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے. پہلے نام رکھے جاتے تھے بزرگوں کے نام پر، انبیاء کے نام پر، نیک متقی پرہیزگار لوگوں کے نام پر. یہ طریقہ تھا نا ہمارے بزرگوں کا. کوئی بچہ پیدا ہوا، حاضر ہوئے، کسی بزرگ کے نام پر نام رکھ دیا تاکہ ان کی نسبت شامل ہو جائے، ان کے تصرفات شامل ہو جائے، ان کی صفات پیدا ہو جائے. یہی طریقہ ہے. آج تو مسئلہ ہی رکھ گیا. بچہ پیدا ہوا، نام رکھا استغفر اللہ کسی فلم اسٹار کے نام پر، کسی کھلاڑی کے نام پر، کسی اور دنیا دار کے نام پر. کیا اس کے اندر صفات پیدا ہوں گی؟ کیا وہ کارنامے انجام دے گا؟ یہی بات ہے نا. تو جب بھی نام رکھیں بزرگان دین کے نام پر، انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر، کیونکہ نام کا اثر انسان کی شخصیت پر پڑتا ہے. کیا رکھیے، نام کا اثر شخصیت پر پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نام رکھا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. اور آج ہماری تقریر کا عنوان یہی ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی عنوان. نام کیا رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی ہے تعریف کیا گیا، جس کی تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو، وہ ہے ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب و شہادہ ہے. جو ہو چکا ہے وہ جانتا ہے، جو ہو رہا ہے جانتا ہے، اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ جانتا ہے. جو ہم سوچ چکے ہیں وہ جانتا ہے، جو اس وقت سوچ رہے ہیں جانتا ہے، اور جو آئندہ سوچنے والے ہیں جانتا ہے. جیسا کہ شان ہے نا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، سب جانتا ہے. علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے. جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپانے وہ بھی جانتا ہے. عالم الغیب و شہادہ تو وہ جانتا تھا. جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ فرمائیں گے، ان کافروں کو ہدایت دکھائیں گے، تو یہ کافر ان کی شان میں گستاخی کریں گے، اور جب گستاخی کریں گے تو ان کا نام دیں گے. اسی لیے نام ہی ایسا رکھ دیا جس کا معنی ہے اس میں کوئی خرابی نہیں، ان میں کوئی عیب نہیں، ان میں کوئی نقص نہیں، ان میں کوئی کمی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی ہی یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے. کیسا نام رکھا اور ہوا بھی یہی. اب آپ دیکھتے ہیں کسی کو اگر آپ برا کہیں یا کسی کی تعریف کریں تو نام لینا ضروری ہے، لازمی ہے. بغیر نام لیے تعریف نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. آپ کہیں گے کون؟ پتہ نہیں چلا. اور اگر میں نام لے لوں حافظ عامر، اچھا ان کا ذکر ہو، ان کا ذکر ہے. نام نے کیا کیا؟ شناخت کر دی. نام نے کیا کیا؟ تعین کر دیا. اور اگر کسی کی برائی کریں فلاں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، کون؟ جب نام دے دیا تعین ہو گیا. تو کافروں نے بھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر نام لے کر پھر گستاخی کرنے لگے. محمد ایسے ہیں، محمد ایسے ہیں، محمد ایسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ، حضور کی ذات بے عیب میں عیب نکالنے شروع کر دی.
नस निकालने शुरू कर दी। फिर अचानक उनको ख्याल आया कि जब हमने इनको मोहम्मद कह दिया तो बात ही खत्म हो गई। जब मोहम्मद को मोहम्मद मान दिया तो मोहम्मद के माना इनके हैं कि ये वो जात है जिसमें कोई ऐब नहीं, जिसमें कोई खराबी नहीं है, जिसमें कोई नक्स नहीं है। तो गोया हमने मोहम्मद कहकर पहले तो मान लिया कोई खराबी नहीं है और बाद में खराबियां निकालनी शुरू कर दी। ये हमने क्या किया? तो उन्होंने क्या किया? इस नाम को बिगाड़ने की कोशिश की और मोहम्मद के बजाय मुजम्मम कहना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ये कहा तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को सब अफसोस हुआ, रंजो मलाल हुआ। हाजिर हुए बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, सरकार हमारे माँ बाप कुर्बान। फरमाया क्या हुआ? हुजूर ये आपके नाम को बिगाड़ने की कोशिश कर, ये मोहम्मद के बजाय मुजम्मम कहकर गालियां देते हैं, खराबियां निकालते हैं, नक्स निकालते हैं। अब सुनो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। सहाबा ने जब अपने दिल का ये दर्द, गम, रंज बयान किया, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं, वो किसी मुजम्मम को गालियां देते होंगे। अना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे खुदा ने तो मुझे मोहम्मद बनाया। वो किसी मुजम्मम को गालियां देते होंगे, मैं तो मोहम्मद हूँ और मोहम्मद के माने यही है जिसमें कोई ऐब ना हो, जिसमें कोई खराबी ना हो, जिसमें कोई नक्स ना हो, वही जाते बात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसा प्यारा नाम रखते हैं कि जो नाम लेकर गुस्ताखी करे गोया वो नाम लेकर पहले ही इकरार करने की जात में कोई खराबी नहीं। अब आगे जो मैं कुछ कह रहा हूं वो मेरा अपना इनाद है, बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, इस जात में तो ऐब ही नहीं है। इतना प्यारा नाम रख दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नाम रखा जिसमें कोई नुक्ता नहीं। इसमें कोई नुक्ता है? मीम हा मीम दाल, कितने हुरूफ हो गए? 4। कहीं नुक्ता नजर आया? और आप कहें अल्लाह, इसमें कोई नुक्ता है? इसमें अल्लाह में भी कोई नुक्ता नहीं, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी नुक्ता नहीं। नुक्ता रखा ही नहीं ताकि कोई नुक्ता चीनी ना करे, नुक्ता ही नहीं रखा। मेरी जात भी बेऐब है, मेरे महबूब की जात भी बेऐब, ना मुझ में कोई खराबी है ना इनमें कोई खराबी है, मैं भी बेमिसाल, मेरा महबूब भी बेमिसाल। और हकीकत यही है, वो बनाने में बेमिसाल, ये बनने में बेमिसाल, वो संवारने में बेमिसाल, ये संवरने में बेमिसाल, वो निखारने में बेमिसाल, ये निखरने में बेमिसाल, वो खुदा होने में बेमिसाल, ये मुस्तफा होने में बेमिसाल। वो खुदा होने में बेमिसाल, ये मुस्तफा होने में बेमिसाल। खुदाई में उसका जवाब नहीं, रिसालत में इनका जवाब नहीं। बेमिसाल खुदा के बेमिसाल नबी, वो लाजवाब खुदा के लाजवाब नबी, वो बेनजीर खुदा के बेनजीर नबी। उसकी जात में भी कोई ऐब नहीं है, उसके हबीब की जात में भी कोई ऐब नहीं। और खालिक कायनात ने मुख्तलिफ अदवार में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को भेजा। 1,24,000 पैगंबर अलैहिस्सलाम या कम हो इस दुनिया में आए, अपने अपने दौर दुनिया को हिदायत का रास्ता दिखाया, गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ लगाया। अल्लाह ने भेजे ना, और क्या किया? एक से एक बढ़कर नबी इस दुनिया में भेजा, एक से एक बढ़कर। किसी को हुस्न जमाल दिया, किसी को जाहो जलाल दिया, किसी को फजलो कमाल दिया, किसी को जूतो जबान दिया। फिर मशीयत रब्बानी इस बात की तरफ मुतवज्जो हुई कि अब एक ऐसा वजूद तख्लीक किया जाए जो हकीकत में उसकी खल्लाकियत का शाहकार हो,
उस वजूद को ऐसा हुस्न अता कर दिया जाए जो हुस्न की मेराज हो, उस हुस्न वाले का सबके दिलों पर राज हो, उसके सर पर नबियों की इमामत का ताज हो और वो खुद साहिब ताज वल मेराज, खुद साहिब ताज वल मेराज हो। ऐसा साहिब मेराज कि जो उसको देखने वाले की मेराज, ऐसा साहिब मेराज कि जो देखने वाले की मेराज हो। मोमिन देखे तो ईमान की मेराज हो, वली देखे तो विलायत की मेराज हो, नबी देखे तो नबुव्वत की मेराज हो, रसूल देखे तो रिसालत की मेराज हो। ऐसा साहिब मेराज कि अगर नमाज में उस मेराज वाले का ख्याल आ जाए, हमारी नमाज ही मोमिन की मेराज। हकीकत है या नहीं? अरे वो तो बदबख्त हैं, वो तो कमनसीब हैं जो ये कहते कि अगर नमाज में सरकार का ख्याल आ जाए, बाज़ नमाज टूट जाए। हमारी सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि हमारी जिस नमाज में सरकार का ख्याल आ जाए वही नमाज कामिल हो जाए, अकमल हो जाए। हकीकत है क्या नहीं? उन्हीं के सदक़े में तो नमाज, अगर वो ना होती तो नमाज कहाँ, रोजा कहाँ, हज कहाँ, ज़कात कहाँ? नमाज उन्हीं के सदक़े, रोजा उन्हीं के सदक़े, हज उन्हीं के सदक़े, कुरान मिला तो उन्हीं के सदक़े, ईमान मिला तो उन्हीं के सदक़े, रहमान मिला तो उन्हीं के सदक़े। ये सब है उन्हीं के दम कदम से बाबे आलम में बहा। वो न थे तो कुछ न था और वो ना हो तो कुछ ना हो। अगर वो ना हो कुछ ना हो। जब ये सब मौजूद है, जब तक सूरज में रोशनी मौजूद है, जब तक चांद में चांदनी मौजूद है, जब तक दरियाओं में रवानी मौजूद है, जब तक आबशारों के नगमे मौजूद है, ये पूरी कायनात मौजूद है। इस बात की दलील है कि जिसके लिए ये बदम सजाई गई है वो भी मौजूद, जिसके लिए ये बदम सजाई गई वो भी मौजूद। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब अगर मैं आपको पैदा न करता तो मैं आसमानों को पैदा न करता। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, ऐ महबूब अगर आपको पैदा न करता तो दुनिया को पैदा न करता। लौला कलमा खलक़तुस समावाति वल अर्द, ऐ महबूब अगर आपको पैदा न करता तो न जमीन को पैदा करता न आसमान को पैदा करता। ये सारी चीजें तो आपके लिए, ये सारी चीजें महबूब आपके लिए हैं। ये जमीन का बिछोना आपके लिए, ये आसमान का शामियाना आपके लिए, ये चांद और सूरज रोशन किए तो आपके लिए। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमा दिया था, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए, ये सब तुम्हारे लिए। और आखिर में फरमाते हैं, सबा वो चले कि जिन्हों बने लिबा के तले, सना में खुले रजा की दबा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरी कायनात आपके लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये बज़म सजाई। तो जब तक ये बज़म मौजूद है, इस बात की दलील है कि जिसके लिए पूरी कायनात बनाई गई, जिसके सदक़े में बनाई गई, उसकी जात भी मौजूद है, उसकी जात भी मौजूद है, जिंदा है, मौजूद है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी शान के मुताबिक जवाब अता करना। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम आप जिंदा हैं। ये अलग बात है कि मेरी निगाहों से मेरी गुनाहगार निगाहें नहीं देख रही, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो नजर ना आए वो मौजूद ही ना हो। वो कहते हैं ना, तुम कहते हो जिंदा हैं, कहाँ हैं? तुम कहते हो रसूल जिंदा हैं, कहाँ हैं? तुमने देखा? मदीने में देखा, मक्के में देखा, कहाँ है? हमने कहा सुनो, जरूरी नहीं कि जो नजर ना आए वो मौजूद ही ना हो।
बताओ अल्लाह है या नहीं? तुमने देखा अल्लाह को? नहीं देखा। तो इसका मतलब माज़अल्लाह मौजूद नहीं है क्या? मौजूद है, नजर ना आना बाकी दलील नहीं कि मौजूद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है मगर नहीं देखा, जन्नत मौजूद है मगर नहीं देखा, फरिश्ते मौजूद हैं मगर नहीं देखा। नहीं देखा ना? लेकिन क्या ये कहोगे कि नहीं है? इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, जिंदा हैं, सुन रहे हैं और अपनी शान के मुताबिक मदद भी फरमा रही है, दुरूद और सलाम का जवाब भी अता कर। ये शान है नबी पाक अलैहि सलाम। नजर ना आना आदम वजूद की दलील नहीं, ना होने की दलील नहीं, वो एक अलग बात। फिर मौजूद इधर से उधर निकल जाए, लाइन से बेलाइन हो जाओ। इसीलिए मैं चाहता हूँ लाइन पर रहो। लाइन पे रहना बड़ा मुश्किल है, तो लाइन से उतर जाते। तो हमने मौजूद आपको बताया इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले फिर वापस आ जाए अपनी जगह पर। अल्लाह तबारक व तआला के इसमें मुबारक में हुरूफ कितने हैं? 4। अलिफ लाम, फिर लाम और फिर हा। अल्लाह कितने हुरूफ हो गए? 4। और इसमें मोहम्मद मीम हा मीम ता कितने हो गए? 4। इसमें भी नुक्ता नहीं, उसमें भी नुक्ता नहीं। इसमें भी 4 हुरूफ, उसमें भी 4। अब ये 4 याद रखना। 4 का अदद जो है बड़ी अहमियत का है। लेकिन अब जो ये प्रैक्टिकल स्पीच हो गई, साथ साथ हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे। ये 4 का हर्फ याद रखिएगा। इसमें अल्लाह में हुरूफ, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 4, आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, कुरान हमीद। कभी पढ़ा भी या नहीं? पढ़ा है या नहीं? पढ़ते रहा करो। आसमानी किताबें 4 और जिन अंबिया पर ये कुतुब नाज़िल हुई वो 4। कौन कौन? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी पाक अलैहिस्सलाम। उलुल अज़्म पैगंबर 4, आसमानी किताबें 4, मुकर्रब फरिश्ते जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और कौन? डरो नहीं, डरने की बात नहीं, वो तो जब वक्त होगा जब आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। नाम लेते वो डर रहे हैं, क्या भी नहीं आते। कुरान ने कह दिया इज़ा जाअलहुम ला यस्ताखिरुन साअतम वला यस्तक़दिमून। जब अजल मौत आएगी ना 1 मिनट की ताखीर, ना 1 मिनट की जल्दी। पहले भी नहीं आ सकती, बाद में भी नहीं। जो वक्त मुतय्यन है उसी पर आएगी, पहले नहीं बाद में नहीं। कितने हो गए? 4। फिक़ह के इमाम कौन? बिन हम्बल, माशाअल्लाह, ये हजरत अब्बास रज़ी। बाकी को पता नहीं याद है, खैर याद रखने चाहिए। लेकिन हम इमाम आजम के मुक़ल्लिद हनफी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिक़ह के इमाम 4, तरीक़त के सिलसिले क़ादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, देवबंदी, ये मेन सिलसिले 4 तरीक़त के। बाकी तमाम सलासिल इनकी शाखें, सब इनकी शाखें। और इन सब का मरकज और मंबा ज़ात पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी मिसाल ऐसी जैसे रास्ते हैं ना, एक रास्ता इधर से जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, पहुंच ना सब वही। एक कादरी रास्ता है, एक चिश्ती रास्ता है, एक नक्शबंदी रास्ता है, एक देवबंदी रास्ता है। ये सब रास्तों से जा रहे हैं, सबकी तालीमात बज़ाहिर मुख्तलिफ और आदो बज़ाहिर मुख्तलिफ, तालीमात मुख्तलिफ, लेकिन मरकज एक ही है, मंबा एक ही है, मत्मए नजर एक ही है, ज़ाते पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहुंचना वही सबको। तो तरीक़त के सिलसिले 4। मौसम, सर्दी, गर्मी, खिज़ां, बहार। समतें
मशरिक मगरिब जुनूब शमाल, 4। अब जरा से इसको रिपीट कर दो ताकि सबके ज़हन में बात आ जाए। मैंने तफसील से बयान कर दिया। अब इजमाली तौर पर इसमें अल्लाह में हुरूफ, इसमें मोहम्मद में, आसमानी किताबें, मुकर्रर फरिश्ते जिन पर कुतुब नाजिल हुई, अंबिया, सिमतें, मौसम, खुलफाए राशिदीन, जिसने माना 4 उसका हो गया बेड़ा पार। अब 4 को नहीं भूलना, 4 को नहीं भूलना, अच्छी तरह याद रखना। इन्होंने कहते नारे भी 4 हो है पार, जिसने माना 4 उसके बेड़ा पार। हम तो 4 को मानते हैं, खैर हम तो 5 को भी मानते हैं, पंजतन 5 सारे अदालत अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको मानने वाले हैं। कुछ है ना जो सिर्फ औलिया को मानते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ सहाबा को मानते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ अहले बैत को मानते हैं, कुछ सिर्फ हुजूर को मानते हैं, कुछ ऐसे जो सरकार को भी नहीं मानते मादर अल्लाह को, और कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह को भी नहीं मानते, दहरिया हर किस्म के हैं ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, औलिया को भी मानते हैं, अंबिया को भी मानते हैं, उलमा सूफिया को भी मानते हैं, सबके मानने वाले हैं। और हर एक को उसकी फजीलत के मुताबिक मानते हैं, ना बढ़ाते हैं ना घटाते हैं, कम नहीं करते, मानते हैं। जैसा ज़बाने रिसालत से सुना वैसा मानिए। सरकार ने सहाबा की फजीलत बयान की, हमने मान लिया। सरकार ने अहले बैत की फजीलत बयान की, हमने मान लिया। हम तो गुलाम हैं, गुलाम का काम मानना ही मानना, मानना ही मानना है, अपनी मर्जी नहीं चलाना है, मानना है। जो आका ने कह दिया मान ली, ये हकीकत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना प्यारा इसमें मुबारक रखा, जैसी प्यारी जात बनाई ऐसा ही प्यारा नाम। इस नाम में भी कोई ऐब नहीं, उस जात में भी कोई ऐब नहीं। जब बनाने वाले में ऐब नहीं तो बनने वाले में कहां से ऐब? बनने वाले में कहां से ऐब? और ये मैं नहीं कह रहा कि सरकार की जात में ऐब है। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने अपनी आंखों से सरकार का जलवा देखा, वो फरमाते, बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते, हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाइरे बारगाहे रिसालत, नात खाने या सना खाने बारगाहे रिसालत। हुजूर की बारगाह में सना खानी का शर्फ मामूली बात नहीं। हुजूर की बारगाह में सना खानी का शर्फ मामूली बात नहीं। वो फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख ने आप जैसा देखा नहीं, मेरी आंख ने आप जैसा देखा नहीं, बल्कि किसी मां ने आप जैसा जना ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ आप जैसा दूसरा कोई दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। और यही नहीं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस तरह बनाए गए जैसे आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाए। अब कोई इंसान चाहेगा उसके अंदर ऐब हो, कोई चाहेगा उसमें कमी हो, नहीं। सरकार आप इस तरह बनाए गए हैं, आपकी जात ऐसी बेऐब है, गोया अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया। बल्कि एक बात और है, अब कोई ये भी कह सकता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा और कह दिया आप ऐब। तो इन्होंने तो मदीने में देखा, हो सकता है मक्के में कोई हो जो हुजूर से ज्यादा हसीन हो सकता है यमन में कोई हो जो ज्यादा हसीन हो, क्योंकि अगर एक जगह का रहने वाला दावा करे तो उसने दूसरी जगह तो नहीं देखा ना। मसलन मदीने में रहने वाले दावा करे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात में ऐब है, कोई ऐब नहीं, नुक्स नहीं, खराबी नहीं।
تو اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے کہ اس نے تو صرف مدینے والوں کو دیکھا ہے، ہو سکتا ہے مکے میں سرکار سے زیادہ کوئی اور حسین ہو، اور اگر مکے والا دعویٰ کرے تو اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے ہو سکتا ہے یمن میں کوئی زیادہ ہو، کسی اور علاقے میں زیادہ ہو۔ اگر عرب والا دعویٰ کرے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عجم میں ہو سکتا ہے کوئی حضور سے زیادہ حسین ہو، اور عجم والا دعویٰ کرے تو اعتراض کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے عرب میں زیادہ کوئی حسین ہو، یہ دعویٰ ہو سکتا ہے نا۔ تو آؤ اس سے پوچھ لے جس نے عرب و عجم سب کو دیکھا، اور جس نے صرف زمین والوں کو نہیں دیکھا آسمان والوں کو بھی دیکھا۔ کون ہے وہ؟ طائر سدرہ ذو القوۃ المتین، حضرت جبریل علیہ السلام۔ اے جبریل آپ ہمیں بتائیں کہ آقا سے زیادہ اور کوئی حسین ہے؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار نے پوچھا اے جبریل بتاؤ ہم کیسے ہیں، ہمارے مطابق بتاؤ ہم کیسے ہیں۔ اب سنو حضرت جبریل علیہ السلام کا جواب۔ مکے والا کہتا تو کہتے مدینے میں زیادہ حسین ہے، اور مدینے والا کہتا تو وہ کہتے ہو سکتا ہے مکے میں زیادہ حسین ہو۔ عرب والا کہتا تو سوچتے عجم میں زیادہ حسین ہو، عجم والا کہتا تو کہتے ہو سکتا ہے عرب میں زیادہ حسین ہو۔ جس نے زمین والوں کو دیکھا اگر وہ کہتا تو اعتراض کرنے والا کہتا ہو سکتا ہے آسمانوں میں زیادہ کوئی حسین ہو، اور اگر جس نے زمین و آسمان والوں کو دیکھا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ پہلے جو گزر چکے ہیں ان میں حضور سے زیادہ کوئی حسین ہو۔ آؤ اس سے پوچھیں جس نے اولین کو بھی دیکھا آخرین کو بھی دیکھا، زمین والوں کو بھی دیکھا آسمان والوں کو بھی دیکھا، سارے انبیاء کی زیارت کی، وہ دیکھنے والا جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها، اے اللہ کے حبیب میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن جیسا آپ کو دیکھا ایسا زمین و آسمانوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا، جیسا حسین آپ کو دیکھا ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ جبریل کی گواہی مستند ہے، 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام یکم بے سب کو دیکھا، اولین کو بھی دیکھا آخرین کو بھی دیکھا، جیسا آپ کو دیکھا ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ تو جیسی پیاری ذات بنائی ایسا ہی پیارا نام رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہمارا معمول کیا ہے اہل سنت کا، جب ہم نام سنتے ہیں چومتے ہیں، آزاد میں سنے کسی اور جگہ سنے کسی ذکر میں محفل میں سے چوم دیتے، ایک محبت۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے نہیں چوم، اس کی کوئی اثر نہیں ہے، مستند بات نہیں ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اس قسم کی باتیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بھی جانتا تھا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے محبوب کے اسم مبارک کو چومنے سے منع کریں گے، اسی لیے اس نے نام ہی ایسا رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی چومے یا نہ چومے، جب نام لے گا اس کے ہونٹ خود بخود ایک دوسرے کو چوم دے۔ آپ دیکھا تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ مل گئے نا۔ اچھا آپ کہیں اللہ، ہونٹ الگ ہو جائے، اوپر کا ہونٹ اوپر نیچے کر دیتے، اللہ الگ ہو گئے۔ اس کی دلیل ہے کہ دیکھو اللہ کی ذات بہت بلند ہے، تم نہیں پہنچ سکتے، اور جب کہا محمد دونوں ہونٹ مل گئے، بتا دیا یہی ذات تو ملانے والی تھی، یہی ذات ملانے والی ہے۔ اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو رسول تک پہنچ جاؤ، تمہیں خدا تک پہنچا دے۔ نام مبارک نے بتا دیا، اسم مبارک نے بتا دیا، یہی ذات ملانے والی ہے۔ کوئی چومے نہ چومے، اس کے ہونٹ خود بخود ایک دوسرے کو چوم لے۔ اہل سنت کا عقیدہ ثابت۔ دوسری بات، جتنے اسماء ہیں ان میں سے آپ ایک حرف ہٹا دیں، وہ نام بگڑ جائے گا، نام بگڑ جائے گا۔ لیکن
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی شان یہ ہے کہ اس اسم مبارک سے ایک ایک حرف ہٹاتے جاؤ، نام بگڑے گا نہیں، نکھر کے سامنے آ جائے۔ ہر حرف اپنے معنی پر دلالت کر رہا، نام بے معنی نہیں ہوگا، ہر حرف اپنے معنی میں دلالت کر۔ کیسے؟ پریکٹیکل کر کے دیکھو، ایسے نہیں کرا، پریکٹیکل۔ مثال کے طور پر ایک نام ہے طاہر، پہلا لفظ ہے طا، پھر الف، پھر دو چشمی ہے اور پھر را، طاہر، اس کے معنی ہے پاک۔ کیا معنی ہے؟ پاک۔ اب اس نام میں سے ایک حرف ہٹا دو، پہلا حرف پا ہٹا دیا، کیا رہے گا؟ آخر، اس کا کوئی معنی نہیں، کوئی معنی۔ جب پا اس کے ساتھ لگا ہوا تو کیا معنی تھا؟ پاک، اور ہٹا دیا، نام بے معنی ہو، نام بے معنی ہو۔ اسی طرح دیگر اسماء ہے کہ ان ناموں میں سے کوئی حرف ہٹا دو تو نام بے معنی ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ لیکن یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس اسم مبارک سے ایک ایک حرف ہٹاتے جاؤ، نام بگڑے گا نہیں، نکھر کے سامنے آ جائے۔ اور سرکار کے نام کا ہر حرف اپنے معنی پر دلالت کر رہا، ہر لفظ ہر حرف اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ کیسے؟ پریکٹیکل کر کے دیکھو۔ کتنے حروف؟ چار، میم، ہا، میم، دال، اس کو ملائے تو کیا بنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس اسم پاک میں سے پہلا حرف ہٹا دو، کیا ہوگا؟ ہم، جس کے معنی ہے تعریف، بے معنی نہیں۔ میم ہٹا دیا تو کیا معنی ہو؟ تعریف، حمد رہ گئی نا، ہم کے معنی تعریف۔ اب ہا کو ہٹا کر میم کو پھر لگا دو تو کیا ہوگا؟ مومن، جس کے معنی ہے مدد کرنے والا۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، سرکار مدد کرنے والا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ انہی کی مدد سے، انہی کی شفاعت سے تو پہنچیں گے، ورنہ ہمارے اس قابل نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میم اور ہا کو بھی ہٹا دو تو کیا رہ گیا؟ مدہ، جس کے معنی بلند، جس کے معنی بلند، یعنی اللہ کے بعد اگر کوئی نام سب سے بلند ہے تو ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی ذات اللہ کے بعد سب سے بلند ہے۔ اب اس کو بھی ہٹا دو، میم، ہا، میم، ان تینوں کو ہٹا دو، کیا رہ گیا؟ دال، جس کے معنی ہے دلالت کرنے والا، اس کے معنی دلالت کرنے والا۔ گویا سرکار کے نام نامی اس میں گرامی کا ہر حرف اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ نام کے تمام حروف کو الگ کر دو، ایک ایک حرف کو ہٹاتے جاؤ، دیگر نام بگڑ جائیں گے، یہ نام بگڑے گا نہیں، نکھر کے سامنے آ جائے۔ اور سوچنے کی بات ہے، یہ کیسے بگڑے گا؟ اس نے تو بگڑے ہوں کو سنوارا، اسی نے تو بگڑے ہوں کو سنوارا ہے، اسی نے تو بگڑے ہوں کو نکھارا۔ یہی نام کی برکت تھی کہ جو راہزن تھے راہبر ہو گئے، جو بت پرست تھے خدا پرست بن گئے، جو اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے حیوانوں سے برتر تھے، پھر وہی اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے فرشتوں سے اعلیٰ ہو گئے۔ یہ اسی نام کی برکت، اسی نام کی برکت ہے۔ تو یہ نام کیسے بگڑے؟ جب تم نام نہیں بگاڑ سکتے تو ذات کو کیسے بگاڑ سکتے؟ نام بھی بے عیب ہے، ذات بھی بے عیب ہے، اسی لیے بچوں کے بنانے والا بھی بے عیب ہے، بنانے والا بھی بے عیب، اللہ کی ذات بھی بے عیب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات بھی بے عیب۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں جنت میں گیا تو میں نے جنت کی تمام دیواروں پر، جنت کی کھڑکیوں پر، وہاں جو درخت ہیں ان کے پتوں پر، تنوں پر، شاخوں پر
जन्नत में जो हूरें हैं उनकी आंखों की पुतलियों पर, जन्नत की हर चीज पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हर चीज पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी लिखा हो। अच्छा क्यों लिखा हो? सवाल पैदा होता है क्यों लिखा हो? किसी और का नाम क्यों नहीं लिख दिया? अल्लाह ने अपना नाम क्यों नहीं लिख दिया? अपने हबीब का नाम क्यों लिखा? किसी चीज पर उसी का नाम लिखा जाता है जो उस चीज का मालिक। समझ गए बात? किसी चीज पर उसी का नाम लिखा जाता है जो उस चीज का मालिक हो। आप अपने घर पे अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, नाम लिखा, नीचे एड्रेस लिखा हो, पोस्टमैन आया उसने नाम देखा, अच्छा ये हाजी साहब का मकान, ठीक है, ये इनका खत है, देख इसीलिए नाम लिखा जाता है कि जो गुजरने वाला है वो समझ ले ये फला साहब का मकान है। यही है ना, फला साहब का मकान। अच्छा ये बताइए आपके घर पे मैं अपना नाम लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। बड़े अफसोस की बात है, इतना पुराना काम लोग आपने इतनी रहमत गवारा नहीं की तरह कहते हैं, लिखते ना क्या है? बिल्कुल कोई ख्याल नहीं। कितने अरसे से मैं तकलीफ कर रहा हूं आप लोगों के साथ। अच्छा इन्होंने दिल पे लिख लिया, चलो ठीक है, लेकिन वो तो कोई देख नहीं रहा ना, मकान पे तो सब देखेंगे, दिल कौन देखेंगे? खैर बाहर तैयार नहीं नाम लिखने के लिए। अब कह क्यों? ये मेरा मकान है, आपका नाम क्यों? मेरा मकान है, आपका नाम क्यों लिखा जाए? क्या मतलब? जो चीज जिसकी मिल्कियत हो उसी पर नाम, मालिक का नाम उसी पर, वो चीज उसकी मिल्कियत। गुजरने वाले ने देख लिया फला नाम का मकान है, नाम लिखा हुआ। मेरे घर पे आप नाम नहीं लिख सकते, आपके घर पे मैं अपना नाम नहीं लिख सकता, कोई किसी के घर पर अपना नाम नहीं लिख सकता, वो ही लिख सकता है जो घर का मालिक। बात समझ गए? आप तो वैसे भी एक्स्ट्रा अपना नहीं समझते। अभी बात मेरे जहन में है, आपके तो जहन में पहुंच गई। पहले पहुंच किसी चीज पर उसी का नाम लिखा जाता है जो उस चीज का मालिक हो, बिना तजबी हो तमसील। मेरे खुदा ने जन्नत की हर चीज पर मेरे रसूल का नाम लिखकर ये वादे फरमा दिया, मैं खालिक़े जन्नत हूं, ये मालिके जन्नत। मैं खालिक़े जन्नत हूं, मेरा महबूब मालिके जन्नत है, मैं जन्नत को बनाने वाला हूं, ये जन्नत को तकसीम करने वाला, जन्नत को तकसीम करने वाले हैं। सरकार ने तकसीम किया क्या? नहीं किया। वही कर सकता है ना जो मिल्कियत हो, वही दे सकता है जिसकी मिल्कियत हो, और अगर नहीं तो नहीं दे सकता। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक अकबर के लिए जन्नत की बशारत है, फारूक आज़म के लिए जन्नत की बशारत है, उस्मान इब्न नुरैन के लिए जन्नत की बशारत है, अली खैबर शिकन के लिए जन्नत की बशारत है, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, अब्दुल रहमान इब्न औफ, जितने भी अशरे मुबश्शिरा हैं दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। क्यों? मालिके जन्नत है, जिसे चाहे अता फरमा। समझ में आ गई? जन्नत की हर चीज पर इसीलिए इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, चमक रहा है, दलक रहा है, जन्नत को रोशन कर रहा है मेरे रसूल का नाम, जन्नत को रोशन कर। तो अल्लाह तबारक व तआला खालिक़े जन्नत और सरकार मालिके जन्नत। अब सुनो कैसे जन्नत तकसीम की, और ये हमारा ही अकीदा नहीं, सहाबा का अकीदा भी यही। हमारा वही अकीदा है जो सलफ सालेहीन का अकीदा है, जो सहाबा इकराम का अकीदा है। हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह खालिक़े जन्नत है, उसका महबूब मालिके जन्नत। सरकार जन्नत अता फरमा सकते हैं और फरमा चुके हैं, फरमा चुके हैं। पूछो सहाबा से, हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार को वुज़ू करा, हुजूर नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुज़ू फरमा, दरियाए करम जोश में आ गए, दरियाए रहमत जोश में आ गए। फरमाया मान क्या मानता? मुतलक फरमाया मान क्या मानता? सहाबी ने भी
सोचा आज तो दरियाए करम जोश में है, ऐसी चीज मांगो जो इनके अलावा कोई दे न सके। अच्छा सहाबी का भी अकीदा देखो, उनका भी अकीदा ये था कि ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, वरना ये कहते अल्लाह से मांगूंगा, आप क्या देंगे? ये लोग कहते नहीं अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अंबिया से नहीं मांगो, औलिया से नहीं मांगो, फला से नहीं मांगो, अल्लाह से मांगो। ये रट लगाते अल्लाह से मांगो और चंदा लोगों से मांगते रहते। तुमसे कहो चंदा भी अल्लाह से मांगो, चंदा लोगों से मांगते और वैसे नहीं अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। हमारा अकीदा क्या है? सरकार देते हैं, दे सकते हैं, दे रहे हैं, देते रहे। हमारे सुन्नत जमात का अकीदा, सहाबा का भी अकीदा है। तो जब हुजूर ने फरमाया ना मांग क्या मांगता है, तो कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह देगा, आप क्या देंगे? नहीं, सहाबी का अकीदा था जब ये फरमा रहे हैं कि मैं मांग क्या मांगता है, जब ये फरमा रहे हैं कि यकीनन दे भी सकते हो, तो ऐसी चीज मांगो जो इनके अलावा कोई दे न सके। और मेरा ईमान ये कहता है अगर वो बादशाह मांगते हो तो बादशाह अदा करते, माल दौलत मांगते वो भी अता फरमा देते, दोनों जहान की दौलत वो भी अता फरमा देते। इसलिए कि सरकार ने ताकीद नहीं फरमाया था कि इस जगह से मांगो, मुतलक फरमाया मांग क्या मांगता है। ये अपना इख्तियार हुजूर बताना चाहते थे, अपना इख्तियार बताना चाहते थे कि मेरा इख्तियार ये है, जिस जहान में से मांगो उस जहान में से अता करो। जुमले पर गौर कीजिए, मांग क्या मांग, सब मांगे था, मांग क्या मांगता है। अब मिसाल के तौर पर, और ये दावा वही कर सकता है जिसका इख्तियार हो, वही कर सकता है ना। आदमी वही चीज दे सकता है जो उसके पास हो, और पास नहीं तो कैसे देगा? नहीं दे सकता। और दो चीजें हैं, एक तो उसके पास हो, दूसरे उसकी मिल्कियत भी हो। मसलन ये माइक मेरे पास है लेकिन मेरी मिल्कियत नहीं, अब मैं किसी को उठा के दे दूं, दे सकता हूं? मस्जिद की इंतजामिया कहेगी हजरत आए तकलीफ करने माइक देते उठा, अरे तो हमारा है तो मेरे पास लेकिन मिल्कियत नहीं ना। तो देने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक तो पास होना जरूरी है, दूसरी मिल्कियत होना जरूरी। अब मेरे पास है लेकिन मिल्कियत नहीं, हाँ ये मेरा असर जो है ये मेरे पास भी है, मेरी मिल्कियत भी, ठीक है, ये मैं दे सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं, बेफिक्र रहेगा। ये रखा है किसी और काम के लिए, कभी जरूरत पड़ जाए है। बाहर आप यहाँ तो सारे शरीफ लोग, यहाँ जरूरत नहीं, ये दूसरों के लिए। तो मिल्कियत होना जरूरी है। तो सरकार ने क्या फरमाया? मांग क्या मांगता है, मुतलक फरमा दिया, अपना इख्तियार बता रहे हैं। अच्छा ये भी नहीं फरमाया कि मेरे घर में से मांग मैं दे दूं, ये भी फरमाते ना काशाने नबुवत में, जो चीज है मांग के मैं दे देता हूं। सिद्दीक़ अकबर के घर में से मांग ले, फारूक आजम के घर में से मांग ले, और मेरा ईमान है अगर सरकार फरमा दे वो सारे सहाबा पेश कर दे। ये तो उनकी मोहब्बत थी और सरकार की शान भी यही नहीं। मुतलक फरमाया मांग क्या मांगता है, दरियाए करम जोश में है। सहाबी ने भी सोचा ऐसी चीज मांगो जो इनके शायान शान हो, ऐसी चीज मांगो जो इनके अलावा कोई दे ही ना सके। सहाबी ने अर्ज किया सालों का मुराफिक़त जन्ना, या रसूलल्लाह जन्नत में आपकी रिफाकत मांगता। जन्नत में आपकी रिफाकत मांगता हूं, आपका साथ मांगता हूं। तो हुजूर ये फरमाते कि जन्नत तो यहाँ है नहीं, वो तो वहां है। अरे यहाँ की चीज मांगे मैं उठा के दे दूं, मैं इस दुनिया में, इस आलम में, और जन्नत उस आलम में। जन्नत कहाँ है? कहाँ है जन्नत? किसी ने देखी है? आप में से किसी ने देखी? देखना चाहते हो? अरे ये तो देखना भी नहीं चाहते, देखना चाहते हो इंशाअल्लाह हुजूर के सदक़े में देखेंगे। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। तो गुलामों को तो देंगे, तो बदबख्तों को थोड़ी देंगे निकाल बांध के, बल्कि निकालना क्या गुजरे ही नहीं देंगे। जो मानेगा उसी को तो आने देंगे ना। भाई आप मुझे मानेंगे तो मैं आपको घर में आने दूंगा,
और बुराई करेंगे तो आने दूंगा, निकालो इसको। ये मिलाद का मुखालिफ उसको बाहर करो, ये गुस्ताख उसको बाहर करो, सबको निकालो। मुनाफिकों को सरकार ने मस्जिद से निकाल दिया, नाम लेकर निकाल दिया। तो वही जाएगा जो मानेगा, मानते हैं नहीं ये लोग, आपको नहीं कह रहा दूसरे। और जाने की शौकीन, नमाज रोजे के बलबूते पर जन्नत नहीं मिलेगी, नमाज रोजे के बलबूते पर जन्नत नहीं मिलेगी, आका की मोहब्बत में जन्नत मिलेगी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि नमाज रोजा छोड़ दो, अमाल करते रहो, सारी नेक अमाल करते रहो, उसका नतीजा अल्लाह की जात पर छोड़ दो और रसूल की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो, इंशाअल्लाह इसी मोहब्बत की वजह से जन्नत में चले जाओगे। नामे अमाल में कुछ नहीं, हकीकत यही है, कुछ नहीं, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, न सदक़ात, न खैरात। क्या इन नमाजों के बलबूते पर जन्नत मिल सकती है? मौला मैं इतनी नमाजें लेकर आया, मुझे जन्नत दे दे। इरशाद रब्बानी का रियाज़ारी है, इसमें रद्द कर दो। लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा था, रद्द कर दो। मैंने इतने हज किए हैं, रद्द कर दो, रियाज़ारी है। लेकिन मोहब्बत रसूल रद्द नहीं होती, सच्ची मोहब्बत रद्द नहीं होती। सरकार ने फरमाया मनु मामन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ होगा, कयामत में उसी के साथ होगा। अगर कल कयामत में आका का साथ चाहते हो, कमली का साया चाहते हो, हुजूर के कदमों में रहना चाहते हो, इस दुनिया में सच्ची मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह कयामत में उन्हीं के साथ, कयामत में उन्हीं के साथ। लेकिन सच्ची मोहब्बत जरूरी, सच्ची मोहब्बत जरूरी। तो उन्होंने क्या किया, जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हूं, हुजूर ने फरमाया जाओ अदा कर, जाओ अदा कर दे। अब ये बताओ हुजूर अलैहिस्सलाम कहां थे? इस दुनिया में, और जन्नत उस दुनिया में, उस आलम में। ये सारे आलम है ना, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत, आलम अरवाह, आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, ये सारे आलम हैं। 18,000 आलम अल्लाह ने पैदा किए और तमाम आलमीन के लिए अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजी, तमाम आलमीन के लिए। तो जिस वक्त सहाबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह जन्नत में आपकी रिफाकत मांगता हूं, सरकार इस आलम में थे और जन्नत उस आलम में, बताओ इस आलम में रहकर उस आलम की चीज अता की या नहीं की? इस आलम में रहकर उस आलम की चीज अता की। तो जब वो इस आलम में रहकर उस आलम की चीज अता कर सकते हैं, तो आज हुजूर उस आलम में हैं, इंशाअल्लाह इस आलम की चीज भी अता कर सकते हैं। वो हर आलम की रहमत, किसी एक आलम के लिए नहीं। मान क्या मांगता है? असलुका मुराफिकतल जन्ना, या रसूलल्लाह जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हूं, फरमाया जाओ अदा कर। अब अल्फाज पे गौर कीजिए, अगर सहाबी ये कहते मैं जन्नत मांगता हूं, हुजूर फरमाते जाओ दे दीजिए। जन्नत में जाना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सआदत है, जन्नत में जाना बहुत बड़ी सआदत है। तो अगर सहाबी सिर्फ ये कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जन्नत चाहता हूं, हुजूर फरमाते जाओ दे दीजिए, सआदत मिल जाती। नहीं, सहाबी का ईमान देखो, सरकार से सिर्फ जन्नत नहीं मांगी, जन्नत में रिफाकत भी मांगी। या रसूलल्लाह जन्नत भी वो चाहता हूं जिसमें आप मेरे साथ, आप मेरे साथ हो, वो जन्नत मुझे चाहिए, खाली जन्नत नहीं चाहिए। उनको पता था इन्हीं के दम से तो जन्नत है, अगर ये साथ हैं तो सब कुछ है। जन्नत वो चाहिए आप मेरे साथ। सुल्तान महमूद गजनवी अपने दरबार में बैठा है, दरबार लगा, बादशाह का दरिया, दरियाए रहमत या दरियाए सखावत कहीं जो भी जोश में आया, माल दौलत हीरे जवाहरात मंगा के ढेर कर दिए, ले आओ, रख दिए, सबसे कहा उठाओ। जो दरबार में थे, जो जितना लेना चाहे ले ले। लोग तो खुश हो गए, अरे हीरे जवाहरात और बादशाह का हुक्म सब ले अपनी जेब में भर गए, जो लेना चाहे ले। अयाज जो बादशाह का गुलाम था, उसने कुछ नहीं किया, कोई चीज नहीं, आकर बादशाह के पास खड़ा हुआ,
بادشاہ نے کہا ایاز تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ ہم نے تو اتنے عام دے دیا، جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے دے دے، تم نے کچھ نہیں دیا، تمہیں نہیں چاہیے؟ ایاز نے کیا کہا؟ آیا بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، حضور مجھے یہ چاہیے، بس آپ مجھے چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ہیرے جواہرات تو ختم ہو جائیں گے، سلطنت آپ کی ہے۔ جب سلطان مجھے مل گیا تو سلطنت میری، جب بادشاہ میرا ہو جائے تو بادشاہت میری۔ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، جب آپ مجھے مل جائیں گے پوری سلطنت میری ہو جائے۔ صحابی نے کہا سالوں کا مرافق کا جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ صرف جنت نہیں مانگی، وہ جانتے تھے کہ جنت کیا، ہر چیز ان کے دم قدم سے اور ہر چیز ان کے دستے اختیار میں ہے۔ یہ جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں عطا کر سکتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے جنت عطا فرما دی، جنت عطا فرما دی۔ پتہ یہ چلا صحابہ کا ایمان بھی یہی ہے، یہی تھا کہ نبی پاک علیہ السلام مالک جنت ہیں، جسے چاہیں سرکار جنت عطا فرما سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام مبارک ایسا ہی رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعریف کی جائے، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی خرابی نہ ہو، وہ ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں نبی پاک علیہ السلام کے اسم مبارک کے حروف کو بیان کیا۔ پہلا حرف کیا ہے؟ میم۔ اب بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، دیکھو سرکار کے نام مبارک کا جو میم ہے یہ کہاں کہاں پر آ رہا ہے اور کہاں کہاں اپنی برکتیں پھیلا رہا ہے۔ اس میم کی برکتیں کہاں کہاں پھیلتی؟ فرماتے ہیں کلمے میں میم اور مسلمان میں بھی میم، اسلام میں ہے میم تو ایمان میں بھی میم، جو صوم میں ہے میم تو رمضان میں بھی میم، رحمت میں ہے میم تو رحمان میں بھی میم، اس میم کا ہے جلوہ رحیم و کریم میں، کیا برکتیں ہیں دیکھو محمد کی میم میں۔ میم آئے نا، یہی اپنی برکتیں پھیلا رہا ہے۔ آسمان میں میم، زمین میں بھی میم ہے، اور ہے مکہ میں میم، مکی میں بھی میم ہے، الہام اور روح امی میں بھی میم ہے، راغب قلم میں لوح مبین میں بھی میم ہے، اس میم کی بہار ہے باغ نعیم میں، کیا برکتیں ہیں دیکھو محمد کی میم میں۔ اس کی برکتیں دیکھتے جاؤ، حضور علیہ السلام کے اسم مبارک کا میم ہر جگہ اپنی برکتیں پھیلا۔ گر حمد میں ہے میم تو حامد میں میم ہے، اور مرد حق میں میم، مجاہد میں میم ہے، اور میم ہے نماز میں مسجد میں میم ہے، اور میم ہے مرید میں مرشد میں میم ہے، اس میم ہی کا نور ہے قلب سلیم میں، کیا برکتیں ہیں دیکھو محمد کے میم میں۔ ہے نا برکت؟ حضور علیہ السلام کے اسم مبارک کا میم ہر جگہ اپنی برکتیں رحمتیں پھیلا رہا۔ اور میم کے بعد کون سا حرف ہے؟ ہاں۔ اہل حیا کو ہے سے ہی حاصل حیا ہوئی، حاصل شہید حق کو حیات بقا ہوئی، اور دل میں پیدا ہے سے ہی حب خدا ہوئی، ہے سے ہنسی کو حسن کی دولت عطا ہوئی، ہے حج میں ہے حجر اسود اور بیت الحرام میں، کیا برکتیں ہیں کہ محمد کے نام میں۔ خالی میم ہی نہیں برکتیں پھیلا رہا، ہاں بھی برکتیں پھیلا رہا ہے، ہر حرف اپنی برکتیں پھیلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا؟ پھر بھی اس میم سے مراد ملی بے مراد کو، اس میم نے ملایا ہے حق سے عباد
इस मीम ने मिटाया है कुफ्र और इनाद को, इस मीम से बहिश्त में अपना मकाम है, क्या दूसरी भी मीम मोहम्मद की शान है। दूसरी मीम भी रहमत फैला रही, मीम हा मीम और इसके बाद दाल। अब दाल की बरकत है। आदम हुए फरिश्तों के मसजूद दाल से, शैतान जनाबे हक से है मरदूद दाल से, हामिद जो दाल से है तो महमूद दाल से, दोनों जहान हो गए मौजूद दाल से, हर दिल में दाल ही का तो देखो जमाल है, बुनियाद दो जहां ये मोहम्मद का दाल है। हो गए पूरे रूप, बाकी तो नहीं। ये सारी बरकतें, हर हरफ जितने हुरूफ हैं सब अपनी रहमतें और बरकतें फैला रहे हैं। इन सारे हुरूफ को अलहदा कर दो तब भी रहमत है, और मिला दो तो बनेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर जगह रहमतें बरकतें फैला। हुजूर के नाम की बरकत यही है। इसीलिए जब ये नाम सुना जाता है तो आशिकाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल कय्यूम। एक रिवायत बयान करके फिर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। इस माह मुबारक की बरकत देखो। रिवायत में आता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन मौजूद। एक शहद की मक्खी उड़ती हुई आई और सरकार के कान मुबारक पर बैठ गई। मक्खी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है, ठीक। जैसे कोई गुफ्तगू कर रहा हो ना, आदमी सुन रहा हो, वो हुजूर से गुफ्तगू कर रहे, सरकार सुन रहे। बड़ी से बड़ी मखलूक, छोटी से छोटी मखलूक सब जानते हैं ये हमारे रसूल। पूरी कायनात के लिए रसूल बना के भेजा ना, सिर्फ इंसानों के नहीं है, हैवानों के भी, सिर्फ चरिंद के नहीं है, परिंद के भी हैं, हशरातुल अर्ज़ के नहीं है, तुयूर के भी हैं, परिंदों के भी हैं। जितनी मखलूकात पैदा की हुजूर सबके रसूल, और वो सारी मखलूक जानती है हमारे रसूल हैं। शिफा शरीफ में ये रिवायत मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कान मुबारक पर शहद की मक्खी बैठी, सरकार सुन रहे, ठीक ठीक। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे क्या कह रही थी, सरकार क्या फरमा रही? फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसने मुझे बताया, मैंने उससे पूछा कि तू शहद कैसे तैयार करती, तो उसने बताया कि इस तरह मैं उड़ती हूँ, दरख्तों पर बैठती हूँ, वहां से रस चूसती हूँ, फिर उनको मिलाती हूँ और शहद तैयार हो जाता। अब आखिरी बात सुनने और याद रखने के कारण फिर आका ने पूछा, शहद तो तैयार हो जाता है, उसमें मिठास कैसे पैदा करती? तूने उड़कर वो रस चूस लिया। अब जितने दरख्त हैं, मतलब सारे दरख्त तो मीठे नहीं ना, उनके पत्ते जैसे नीम है कड़वा है ना, इसी तरह बहुत से दरख्त जिनके पत्ते आप खाएं तो खाया नहीं जाए, और ये सब पर बैठती चूसती। पूछा कि बता कि इसमें मिठास कैसे पैदा होती है? मक्खी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सबसे रस चूस कर जमा कर लेती हूँ, और जब जमा करने के बाद आपके ऊपर दुरूद पढ़ती हूँ तो मिठास पैदा हो जाती है। दुरूद पढ़ती हूँ, मिठास पैदा हो जाती है। पता चला कि मिठास मेरे रसूल के नाम में, उनके जिक्र में है। तो अगर उनके नाम से मिठास पैदा ना हो तो फिर और कैसे पैदा? ये शहद खाने वाले जान लें, ये मिठास मेरे रसूल के नाम की बरकत, ये दुरूद की बरकत। लेकिन अफसोस की शहद खाकर भी फिर भी गुस्ताखियां करते, फिर भी नहीं मानते। ये दुरूद कहां कहां की रहमतें और बरकतें हैं। ये नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है, उसमें मिठास पैदा होती है।
تو جو درود پڑھے گا اس میں بھی مٹھاس پیدا ہو جائے. اور یہ حقیقت ہے، جتنے درود پڑھنے والے ہیں دیکھ لو ان سب میں مٹھاس ہے. باقی سارے کڑوے شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ ماننے والا ہے یا نہ ماننے والا. ماننے والے کو دیکھو گے خود بخود دل اس کی طرف کھینچے گا، محبت پیدا ہو. اس لیے کہ محبت تو ملانے والی ہے، سرکار کی محبت ملانے والی ہے اور عداوت الگ کرنے والی. جو غلام ہوگا وہ غلام کو پہچان لے گا. تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت اپنے دل میں رکھو اور سرکار کی آمد کا جشن مناؤ. کسی کی پرواہ مت کرو. اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن منانے والے بھی منا رہے ہیں، مناتے ہیں، مناتے رہیں گے. اعلیٰ حضرت نے فرما دیا تھا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاص کو جائیں چرچا لگا. یہ چیز ہے، یہ بیٹا تھا، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، جھنڈا نہ لگاؤ، فلاں نہ لگاؤ. پاکستان کے جھنڈے پہ کبھی اعتراض کیا؟ نہیں. کیوں؟ اس کے ساتھ ڈنڈا بھی ہے، حکومت کے ڈنڈا پڑے گا. اعتراض نہیں. سلام پہ کھڑے ہونے پہ اعتراض، قومی ترانے پہ اعتراض نہیں. کیوں؟ ڈنڈا پڑے گا پیچھے، کھڑے ہو کے سلام بند سب. اور حضور کا ترانہ ہو جائے تو شکل میں کر دیں، منہ کا جغرافیائی تبدیل ہو جائے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حضور کی آمد پر جھنڈا بھی لگاتے ہیں، ترانہ بھی کرتے ہیں، سلام کے بھی کھڑے ہوتے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کو خوشی کے ساتھ سرکار کی آمد کی وجہ سے مناتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ خوشی، یہ محبت کل قیامت کے دن ضرور کام آنے کی رائے کا نہیں رہے. آپ حضرات اس خلوص اور محبت کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوئے اور حلقہ اشرفیہ خالدہ نے جس خلوص اور محبت کے ساتھ اس محفل کا اہتمام کیا، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے. باپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین.